दर्शक ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब इंडल इशू तो पहला असीं अपने दर्शकों के जो फेसबुक मैसेज आए ने वो लैंदे हैं। साडे कोल पहले सैगमेंट ते काफ़ी सारे वीर भैनों के फेसबुक मैसेज आए ने, जिस तरह के 70 के करीब मैसेज ने। असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्विकली मनजीत सिंह मठारू लिखते हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रिटेन was heartbreaking as well as Indian regime. Yes, Darbar Sahib Amritsar invasion still deep impact on the heart of Sikhs after long duration. British Phil Miller's exposed the documenting by the blood of Sikhs as well great Darbar Sahib's most holy shrine. Thanks for this work, especially to the judge who supported and is doing justice to the Sikhs. Great blessing by Tan Shri Guru Granth Sahib. ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ। ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਭਾਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਖੂਬ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੇਸਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਕਾਲਰ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवे मीता। सो मैं अगले इशू दी आपां गलबात करांगे जी डॉक्टर साहब। देखो भैन जी अमनजोत कौर सानू लगातारता नाल इस सारे पीरीयड च लिखदे ने जी। उन्हां ने शिलोंग दे विच जिहड़ी हिंसा हुई उस दे विच की फैक्टर ने, किवें साडे विचला जात पाती सिस्टम उत्थे उच्च जाति वालियां ने अपना अड गुरुद्वारा और किवें उन्होंने डिप्राइव किया लंबा वक्त और सारे फैक्टर्स बारे उन्होंने बड़े वेरवे नाल सानू लिखिया है। पूरी मेहनत नाल सानू लिंक भी भेजते हैं। अज जिहड़ा पार्ट खास तौर पर क्योंकि पिछले दिन जदों असीं प्रणाब मुखर्जी दी नागपुर RSS के हैडकुआटर जाण दी गल हैड गवर्नर नूं भारत माता दा पूत दसना जां दूसरी गल कीती, उहदे च एक घटना जिहड़ी कि सारिਆਂ ने देखी कि जिहड़ी स्टेज दे उत्ते नाजी स्टाइल दा सल्यूट दिता जा रहा है झंडे नूं, भावें प्रणाब मुखर्जी सीधा खड़ा है, उहदे च एक सिखी स्वरूप वाला बाद सामने आया उत्तराखंड का है वो भी उन्होंने खड़ा किया। सो वो ये दसना चाहते हैं कि और जिहड़ा RSS का जिवें बंदा वैरागी बनाया जां सिखां नूं हिंदूत्ववादी उस एक ब्रांच के तौर पर शाखा के तौर पर दसना है। दर्शक देख रहे हैं स्क्रीन के उत्ते कि किवें ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਧਵਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਲਿਖਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। RSS uses a Sikh man at Nagpur event with Pranab Mukherjee, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ says they used a Sikh man to promote Hindu nationalism and take minorities in Sangford. उन्होंने आर्टिकल का लिंक भेजे। This particular so-called Sikh man is from Uttarakhand and claims many Sikhs have joined RSS but are not disclosing it due to threat from radicals. कि जी असी जुझारुआं तो डरदे नहीं दसते, नहीं तो साडे कोल हुण बहुत वड्डी गिणती सिख जिहड़े ने RSS च आ गए ने, जिवें वीर जाफी जी ने कहा ये बहुरूपी ने, इहदे च कोई शक नहीं है कि उत्थे भी ते इत्थे भी जे असी डायस्पोरा सिखां दी स्ट्रेंथ दी गल करदे हैं ते बहुरूपी नाल नाल ही खड़े कीते होए ने। वो तुहाडीआं इवेंट्स नूं डिक्राई करदे ने, उहदे प्रभाव नूं घटाउण दी कोशिश करदे ने। तुसी सॉवरनिटी फ्रीडम को होर गल करना चाहो ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਹੈਲ ਬੈਂਟ ਔਨ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਿੱਖਸ in Hindutva and Sanghi brand of Hindu nationalism.
This clown is reportedly from Rashtriya Sikh Sangat, the so-called Sikh wing of RSS. ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ BJP ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ God knows how many Sikhs have studied at RSS run schools called Saraswati Shishu Mandir or joined RSS Shakha since childhood। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। This was a humiliating symbolism for Sikhs on Kalukara anniversary and also at a time when Sikhs are under attack in Shillong। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦ ਯਾਦ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਇਹ RSS ਦਾ ਸਟੂਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ RSS ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਫॉर ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਐਂਡ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਸੰਗੀ ਸਪੀਚਸ ਐਂਡ ਟਰੈਕ ਇਟਸ ਨੈਕਸਟ। ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਕੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ just as they did during 10th Guru's 350th birth anniversary. No idea what to say about this onslaught and increased boldness of RSS। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ collusion of upper caste Hindus in Shillong violence। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬਿਤ, ਸ਼ਲੋਕ, ਪੌੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ। 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ ਮੋਹਨ ਲਾਲਨਾ, ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ, ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਖੈ, ਸੰਤ ਲਾਗ ਮਨੈ ਛਾੜ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ। ਰਹਾਓ, ਕੁਰੀਆ ਪਗਡੰਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੋਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਣ ਵਾਲਾ, ਲਾਲਨ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀਆ, ਗੁਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਜਪ ਮਨ ਗੋਬਿੰਦ ਏਕੈ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੇਖੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੰਤ ਲਾਗ ਮਨੈ ਛਾੜ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ, ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਮਨ ਚੋਂ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਡਿਊਲਿਜ਼ਮ, ਇਧਰ ਜਾਊਂ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਊਂ, ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਡਿਊਲਿਜ਼ਮ। ਕੁਰੀਆ ਪਗਡੰਡੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਹੈ, ਫਰੀਵੇ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਹੈ, GT ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਿਧਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ, ਤੂੰ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਨਿਰਗੁਣ ਹਰੀਆ ਸਰਗੁਣ ਧਰੀਆ, ਅਨੇਕ ਕੋਠਰੀਆ, ਭਿੰਨ 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 ਕਰੀਆ, ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੋਟ ਵਰੀਆ, ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਪਿਰੀਆ, ਤਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਆ, ਨਹਿ ਮਰੀਆ ਨਹਿ ਜਰੀਆ। ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। 3 ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ 3 ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰਗੁਣ, ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਮੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਧਰੀਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਅਤੀਤ 'ਚ ਹੈ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਧਰੀਆ, ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ? ਅਨੇਕ ਕੋਠਰੀਆ ਭਿੰਨ 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 ਕਰੀਆ। ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਦਿਲ, ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅਨੇਕ ਕੋਠੜੀ ਹੈ ਭਿੰਨ 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 ਕਰੀਏ। 4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ 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 ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੋਟਵਰੀਆ। ਕੋਟਵਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਮਨ ਹੈ। ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੰਦਰ ਅਗੇਨ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਜੂਦ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਆ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਨੈ ਮਰੀਆ ਨੈ ਜਰੀਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ। ਨਹਿ ਮਰੀਆ ਨਹਿ ਜਰੀਆ ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਬਿਦ ਫਿਰੀਆ ਪਰ ਕੋ ਹਿਰੀਆ ਬਿਖਣਾ ਘਿਰੀਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕੀਰਤਨ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਕੀਰਤਨ ਜੁਰੀਆ ਬਹੁ ਬਿਦ ਫਿਰੀਆ ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੋ ਹਿਰੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਖਣਾ ਘਿਰੀਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਆ ਹਰ ਦੁਆਰੈ ਖਰੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਰੀਆ ਬੌਰ ਨਾ ਫਿਰੀਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਖਿਆ ਚੋਂ, ਇਸ ਮਨ ਚੋਂ, ਇਹਦੀ ਧਾਵਤ ਚੋਂ, ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਕੁਰੀਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਅਬ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਰੀਆ। ਹੁਣ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਖਰੀਏ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਰਿਆ। 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਹੋਏਗੀ ਬੌਰ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।